blessing it has been to be here today. Како благослов е да се биде овде овој ден. My son leads our worship at our church, Син ми го води славењето во нашата црква and I always brag on him и секогаш се гордеам со него how God's blessed him to sing. како Бог го благословил да пее. But I have to tell him that I heard a group that's a little bit better. Но ќе морам да му кажам дека слушам еден бенд кој е малце подобар. No doubt, y'all are gifted by the Holy Spirit. It's Без beautiful. сомнение имате навистина дарови од Светиот Дух кој навистина It's прекрасен. been beautiful. If y'all would open your Bibles with me, the book of Matthew, chapter 9. Ќе отвориме Библиите во Матеј 9 глава, Матеј 9. I want to share with you that just before we get started, I'm the pastor of Dogwood Hills Baptist Church in Palestine, Texas. Пред да почнеме само да ви спомнам дека јас сум пастор во Palestine, Texas, во what was the name of the church? Dogwood Hills. Dogwood Baptist Hills Church. Baptist Church. I have a wife, Robin, Имам сопруга Робин, 2 children, a son and a daughter, 2 деца, син и ќерка and 6 grandsons. и 6 внуци. And they're a handful. И тие се еден предизвик за нас. But I want to just say this morning that as we gather in here, Ово утро само да кажам како што се собираме овде. and I know for our church when we gather each Sunday morning, И знам за нашата црква секоја недела утре кога ќе се собереме. the Holy Spirit moves every time we meet. Светиот Дух действува секогаш кога ќе се собереме. Because when God's people are gathered together, the Holy Spirit's going to move. Затоа што кога Божјиот народ се собира, Светиот Дух работи. But even as we gather together to worship each week and the Holy Spirit moves, Но дури кога се собираме секоја недела да го славиме Господ и кога Светиот Дух работи, действува, every one of us each week is in a different place. секој еден од нас е во едно друго место во животот. Each of us are dealing with something. Секој од нас се справува со нешто. I promise you, as we gather here today, some of you in this room are maybe dealing with financial issues. Верувам дека некои од вас кои сега сте ова утро собрани се соочуваат со финансиски проблеми. Some may be dealing with marital problems. Некој можеби со брачни проблеми има предизвик. Some may be dealing with depression. Можеби некој се соочува со депресија. Some with a feeling of unworthiness. Некој можеби со некое чувство на ниска вредност. Some of you could be dealing with a heaviness on your heart that you just don't think you can bear. Некој можеби се соочува со некаква тежина на срцето која мислите дека не можете веќе да ја носите. There could be some here today dealing with unforgiveness, Некој можеби овде се соочува со непростување with anger towards someone, или гнев према некого, with hurt or with stress. со повреда, со стрес. A feeling of some may be feeling, I just don't know if I can go on. Можеби некој се чувствува на следниот начин, мислам дека не може повеќе да продолжи. And so for all of us who are here today, if we're being honest, За некој од нас кои сме овде, ако бидеме искрени, we're all dealing with something. се справуваме со нешто. Maybe something we need God to intervene in. Можеби ни треба нешто во кое Господ ќе действува во нас. And so for you who may be feeling that way today, За вас кои можеби се чувствувате така ова утро, I want to read to you some scripture out of the book of Psalms 34 би сакал да прочитам од Псалмот 34. in verses 17 through 18. I'm going to read it and then I want my brother to read it. 17 до 18. Verses 17 through 18. It says, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and He saves the crushed in spirit. Psalm 34? 34, 17 through 18. Значи, Псалм 34, 17 и 18 вели вака. Кога викаат праведните, Господ ги слуша и ги спасува од сите макинивни. Близко е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси.
I don't know about you, but I could read that 30 times a day and it wouldn't get old. За вас не знам, но ова јас може да го прочитам 30 пати на ден и никош да не ми е доста. The Lord is near to the brokenhearted, Господ е близко and He до оние does со save скршени по срце the crushed in spirit. и ги спасува оние кои се со смирен дух. God has just been speaking to me about preaching this message. I preached it about 3 months ago at our church, and I felt led to preach it here today. Господ ми зборуваше да зборувам од оваа порака и ја проповедав пред 3 месеци, но еве Господ ме водеше да ја проповедам овде ово утро. And I want you to know today that God knows where you are, and He's with you today. И сакам да знаете дека Господ знае во што се наоѓате и дека тој е со вас денеска сега. I want to say this, I don't have a clue where any of you are today. Повторно сам да кажам, да напоменам дека немам појма кој од вас во што се наоѓа денеска. I have trouble keeping up with myself. My wife Yes, will tell yeah. you that. Потешкоти со себе да си да се нели да држам чекор со себе. And so I don't know where everyone's at, and I don't know anyone in this room except Brother Randy, Не знам никој од ова со осен братот Ренди, but God does. но Господ ве познава. That's the good thing, is God does. Тоа е добрата работа дека Бог знае. God knows right where you are today, Господ точно знае каде се and He wants you to наоѓаш know денес. that. И сака да знаеш. And I believe with all my heart, God wants you to know as you sit in the chair that you're sitting in, И јас верувам дека Господ сака да знаеш дека како што седи сега во овој столче. that when you walked into this place this morning, Дека кога си влегол ова утро овде на ова место, God knows your heart. Господ го знае твоето срце. And so today He's led me to share a scene from the book of Matthew, chapter 9. И денеска ме водеше да споделам со вас една порака од Матеј 9 глава, That's going to help us be able to see how much Jesus loves us. кој ќе ни помогне да видиме колку всушност Господ нас не сака. Господ Исус нас не сака. And that He sees us where we are. И дека не гледа таму каде што сме. Today, God wants you to know that you are loved. Господ сака да знаеш денес дека ти си сакан. Did you know that? И да го знаеш тоа. God wants you to know that you're loved. Господ сака да знаеш дека те сака. So I guess the big question to ask is, do you believe that? Големото прашање кое верувам дека треба да го поставиме е дали го веруваш тоа. Let me assure you today, He does. И да ве уверам денеска дека тој на вистина ве сака. And we can see it clearly in the book of Matthew, chapter 9, И тоа може многу лесно да се види во Матеј 9 глава. in verses 35 through 38. И ќе читаме од 35 стих до 38. You go ahead and read that, brother. И вели вака: И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието за царството и лекуваше секаква болест и немоќ во народот. А што виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастири. Тогаш им рече на своите ученици: жетвата е голема, а работници има малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. You know, as we read this, we really should go back and read all this chapter before, because in it points to Jesus healing many. Како што читам овој текст, би требало да ја прочитаме цела 9 глава, оној текстот што претходи на ова, затоа што ова ја води целата дискусија до моментот каде што Исус исцелува многу. He healed a paralytic. He restored a young girl to life. Тој и лечи нем човек, тој воскреснува јајровата кирка воскреснува. He healed a woman sick from bleeding for 12 years. Тој исцелува жена која крварела 12 години. He then healed a man blind and finally healed a man demon possessed. И исцелува човек кој е слеп и истерува демон од еден човек кој е поседнал. Then we can see in this chapter that with all Jesus has been doing, He now takes the time to go into the village teaching and sharing the good news. И тоа што можеме да го видиме дека онака како што Исус веќе е активен во тоа што го прави сега, си одвојува време да отиде во селата и во градовите да го проповеда евангелието. But what was that? What is the good news? А кој е добрата вест? The good news of the gospel. Кој е добрата вест на евангелието? It's the truth that Jesus had come, the Messiah. Тоа е вестината дека Исус, Месијата, е дојден. The long-awaited Messiah. Долго очекуваниот Месија е тука. So could you imagine
being one of those people at that time. Можете ли да замислите да бидете еден од тие луѓе во тоа време? Jesus himself was walking in this village sharing the good news. Исус влегува во нивното село и ја споделува радосната вест. But let's just stop for a minute right Да застанеме малце. there. And let me share this first И point. да го споделам ова со вас. Because this point is going to help us see just how much God loves us. Ова точка ќе ни помогне да видиме колку Бог нас не So сакува. hear this today. Еве ова. Folks, the good news that Jesus proclaimed then Добрата вест која Исус ја проповедал тогаш is the same good news for us today. е истата радосна вест која наменета и за нас денес. Look again at verse 35. Погледнете во 35 стих повторно. 35 стих вели вака. И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги и го проповедаше Евангелието за царството и лекуваше секаква болест и немоќ во народот. Jesus went from village to village teaching and proclaiming the gospel. И Исус одеше по сите градови и села и го проповедаше Евангелието. But again, Но what is the повторно, gospel? кој е Евангелието? The Messiah had come. Дека Месијата е дојден. God in the flesh. Бог во тело. God came down and he became a man. Бог слезе и стана еден од нас. Just so that he could go to the cross and die for our sins. И за на крај да отиде на крстот и да умре за нашите гревови. So that anyone who would believe За would секој know кој ќе him. поверува да не загине. This gospel that Jesus proclaimed Таа порака, таа нова радосна вест која Исус ја проповедал was telling the world that the long-awaited Messiah was finally here. е пораката дека Спасителот кој светот го очекувал долго е сега тука. And he came to save. Дојде да не спаси. But people of God, hear me today. But people of God, hear me today. Но Божјиот народ денес ме слуша. As exciting as it was for these people when they heard Jesus proclaim this, Колку што било тоа возбудливо за луѓето во тогашно време, слушајќи го Исус како го прокламира тоа, we need to know that this good news proclaimed to these people then is the same good news for us today. треба да знаеме дека истата порака која била проповедана таму и тогаш е истата порака која проповедаме ние и денес. 2,000 years later in our time, this gospel, this good news, 2000 години подосна од ова евангелие is the same for us as it was for them. е истото за нас како што било и за нив ден. And so when we hear it and receive it, then we can have a personal relationship with Jesus Christ. Така да кога ќе го примеме тоа евангелие, тогаш можеме да имаме личен однос со Исус Христос. This good news, when received, changes lives forever. Радосната вест која ние ја пријаме го менува нашиот живот за секогаш. This good news that Jesus proclaimed changed thousands of lives as he lived here on И earth. истата порака која Исус ја проповедал променила илјадници животи досад. And it's Okay. changed millions and millions ever since. И променила милиони и милиони од тогаш. And just think about all the lives that the gospel has changed over the last 2,000 Размислите years. сега за сите тие животи кои били променати заради евангелието ни во историјата. Just hearing the good news and receiving it. Да се слушне радосната вест и да се прими. I think about one that comes to my mind is Billy Graham. Еден кој ми доаѓа на ум е Били Греем. God probably used that man from the 1950s all the way till he called him home more than any man during that time. Ja. Верувам дека Господ тој човек го користел од 1950-тите години до додека не умре човекот. Господ најмногу го користеше тој човек во таа епоха во која тој живеел. But November 1934, this gospel changed that man forever. Но во ноември во 1934 година Бог го променил срцето на тој човек. So listen, the gospel changed him, Евангелието го променило него, it changed you, те променило тебе, it changed me 45 years ago. ме промени мене пред 45 години. Folks, the good news that Jesus proclaimed then is the same good news today. И радосната вест која Исус ја проповедал тогаш е истата и денес. And it can change your life И може да today. го промени вашиот живот и денеска. So I need to ask, as you sit where you sit right now, struggling, И сакам да ве прашам таму каде што седите физички и каде што сте во животот, have you received the good news? кои можеби се мачите или патите или се измачувате, дали сте ја примеле радосната вест? Have you had that moment where you understood that Jesus died so you could have life? Дали сте го имале тој момент каде што сте разбрале дека Исус дошол и умрел за вас? Where you understood that you were a sinner in need of a Savior?
Кај што сте разбрале дека вие сте грешник во потреба и имате потреба од Спасител. And if you've done as the Word of God tells us to do, confess with our mouth and believe in our heart that God raised Jesus. И како што вели писмото, да сме, ако сме поверувале во нашето срце и сме исповедале со нашите уста, веруваме дека Исус Господ е наш Спасител. Have you been saved? Дали сте биле спасени? You see, I wanted our first point to be this because now that we know the good news is the same day today as it was then. И сакав тоа да биде мојата прва точка за која зборувам денеска, е дека знаејќи дека радосната вест е иста денес како што била и тогаш, And that it changes lives, и дека ги менува животите, well, then we can understand this second point. тогаш можеме да разбереме следната точка. So hear me today. Слушнете ме сега. Just as Jesus saw this crowd in chapter 9, На истиот начин на кој Исус ја видел толпата во 9-та глава, што читавме, folks, he sees this crowd here today. тој на ист начин ја гледа оваа толпа денес. Look again what it says in verse 36. Видете што кажува писмото во 36 стих. Вели вака: а штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастир. Wow. Вау. When Jesus saw this crowd, he had compassion. Кога Исус ја видел толпата, тој се сожалил врз толпата. Why? Зошто? Because they were harassed, they were helpless, they were in need of a shepherd. Затоа што биле безпомошни, имале потреба од пастир. So can I ask you today, Се да ве прашам денеска, are you here feeling helpless? дали се чувствувате безпомошни денеска? Has this world left you feeling harassed? Дали овој свет ве измачува Or are you in need of the true Savior? и имате потреба од вистинскиот Спасител? Listen, just as Jesus saw this crowd in Matthew chapter 9, Како што Исус има видено оваа толпа во 9-та глава од Матеј, he sees you here as well. На Today. ист He начин. sees this crowd. тој тебе те гледа лично и ја гледа оваа толпа на ист начин. In fact, let me just make it real personal. He sees you. Еве да ја направам работава уште по-лична. Тој те гледа тебе. I really believe Jesus wants us to get this verse 36. Јас верувам дека Господ Исус сака да го разбереме овој стих, вистински 36 стих. Would you read that verse again, Yeah. brother? А што виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастир. Just picture Jesus today Замислете го сега Исус денеска, standing and looking at this crowd, стоејќи овде и како не гледа нас. seeing them hurting, И ги гледа нашите повреди, having compassion on them. се сожалува, Understand, just as Jesus saw these people 2,000 years ago, и како што Исус ги видел овие луѓе пред 2000 години, he sees you today. тој те гледа исто тебе на He ист начин. sees you. Те гледа тебе. So let me ask you, did you need to hear that today? That Jesus sees you? И да ве прашам, дали можеби имавте потреба ова денес да го слушнете дека Исус тебе те гледа? Тебе лично те гледа. I want you to know he sees your hurt, И сакам да знаеш дека тој ја гледа твојата болка, he sees your pain, гледа твојата sees болка, your повреда, мака, he sees your needs, и гледа вашите потреби he sees your struggle, и вашите потешкоти he sees your sense of hopelessness, и некој чувство на безнадежност he sees your hurt right where you are. и те гледа тебе во болката таму каде што си. And so he wants you to know today И сакам да знаеш денеска that he's here to help you right where you дека are. тој е овде да ти помогне таму и да те сретне таму каде што си. He's here to help you with your financial struggles. Тој е овде да ти помогне со своите финансиски потешкоти, He's here to help you with your marriage. со твојот брак. He's here to help you with your depression. Тој е овде да ти помогне со твојата He's депресија, here to help you with your fear, да ти помогне со твојот страв, with your hopelessness, твојата безнадежност, perhaps with your bitterness можеби со твојата or your горчина anger. или со твојот гнев. He's here to help you with your grief. Тој да ти помогне со твојата жалост, He's here to help you in whatever needs you have today. со било која потреба со која се соочуваш денеска. And please don't let the enemy tell you that it's not real. И те молам, не дозволувај непријателот да ти зборува и да ти каже дека тоа не е вистина. That it's just a coincidence that you're struggling with this and I'm preaching on it today. И дека тоа е само некаква случајност, дека ти можеби се соочуваш со тие проблеми и јас сега баш проповедам на таа тема. And that this message is not about you. И дека оваа порака не се однесува на тебе. Folks, with God, there's no coincidence. Со Бог нема случајност. So don't listen to the enemy. Не го слушај непријател. Instead, see today just how much
Jesus loves И you. наместо тоа види колку многу Исус те љуби тебе денес. He loves you so much he has you here today just so that you could be here to see how much he loves you. Тој те љуби толку многу што денес на некој начин дојде и сега ти покаже колку многу те сака. He sees us right where we are Тој не гледа таму каде што се наоѓаме. every day. Секој ден. I'll never forget about 15 years ago. Никош нема да заборавам пред 15 години. We had a lady that was coming to our church, Една госпоѓа доаѓаше кај нас во црква and I kind of looked at her as my mother. и на некој начин ја гледав не и се огледав на неа како моја мајка. I love that lady to death. И многу ја сакав таа жена. But she began to have health problems, И таа почна да има здравствени проблеми and she began to have depression. и почна да запаѓа во депресија. And I remember one day the Lord impressing it upon me to go see her. И еднаш еден ден верувам дека Господ онака ме допре силно и ме охрабри да отидам и да ја посетам. So I went to her home and I knocked on the door. Отидов на незијата куќа, тропнав во вратата. She didn't answer the door. Таа не одговори на вратата. So I went around to the side door, knocked on the door. Отидов од другата врата и тропнав и таму. I yelled in and said, "Ray, open the door." И викав, Рей, отвори ја вратата. And finally, after about 5 minutes, И конечно после 5 минути, she came to the door. таа дојде на вратата. I went in. Јас влегов I spent about 30 minutes with her. и поминав околу 30 минути со нејзе. I prayed with her, Се молев со неа and I went about my day. и си го продолжив со денот. About 5 years later, После 5 години, she shared with me таа сподели со мене that that morning дека тоа утро she was going to kill herself. таа планирала да се самоубие. She said, "I was going to end my life that day." Таа рекла, јас тој ден планирав да го завршам мојот живот. She said, and then you came knocking on my door И вели дојде, почна да тропаш на мојата врата and wouldn't leave until I came to the door. и не си замена се додека не дојдов на вратата. Guys, Да I, отворам. I had no clue what she was thinking, И јас искрено да бидам немав појма за што таа размислува. but God did. Но Бог тоа го знае. That day when she told me, God showed me so clearly that He sees us right where we are. Тој ден Бог силно ми зборуваше дека Бог навистина не гледа таму каде што ние се наоѓаме. He saw her. Тој ја видел неа. He sent me to her, Тој мене ме прати кај even неа. though I didn't know it. Дури кога јас тоа не го знаев. And so just like Jesus saw that sweet lady all those years ago, И на ист начин како Исус што ја виде таа жена пред тие 15 години, He sees you right where you're тој at. сега тебе те гледа таму каде што ти се наоѓаш. And so when we end this service, I want to say this. If you want to come and pray with me or my brother, you get with us. We want to pray with И you. на крајот на оваа богослужба, ако имате потреба од молитва, слободно пристапете, ќе се молиме за вас. It's time for you to come to Jesus. Тоа е време и момент сега да дојдете кај Исус. Bring to Him whatever is burdened. Да донесете кај Него се што вас ве оптоварува. He loves you. Тој те сака. He died so you could have life. И тој умрел за да And имаш He живот. sees you right where you И те are. гледа таму каде што ти се наоѓаш. But then I want to say one more thing, Но сакам да One кажам more уште point before една we работа. close this, and it's in these Пред да го last two затвориме verses. теа. Would you read those last two verses for me, brother? Ке читаме 37 и 38 стих, вели вака. Тогаш им рече на своите ученици, жетвата е голема, а работници има малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Let me share this, and then I want to share the last point. I believe with all my heart there are many here today. You just need to hear that the good news that was shared 2,000 years ago is the same good news it is today. Јас верувам дека, искрено верувам дека има некои луѓе кои денеска кои требаше да го слушнат тоа, дека да разберат дека на радосната вест која била проповедена пред 2000 години е истата и денес. And many need to hear today that just as Jesus saw this crowd here, He sees you today. И многумина од вас има потреба да го слушнат тоа дека на ист начин како што Исус ја виде толпата пред 2000 години, не гледа и нас денес, на ист начин. But then finally, as we've read verses 37 and 38, И на крај кога ги читаме 37 и 38 стих, let me say this. да го кажам ова. Jesus is calling us today Исус денес нас не повикува to also see the needs of those around us. да ги видиме потребите на оние кои се околу нас.
In verses 37 through 38, Jesus tells the disciples that the harvest is plentiful, but the laborers are few. И во 37-38 стих Исус им кажа на апостолите дека жетвата е голема, но работници има малку. Therefore, pray to the Lord of the harvest. И така да се молиме за Господарот на жетвата. So let me share what I believe God wants us to see in these two Еве да verses. споделам тоа што верувам дека Господ сака да го видиме во овие два стиха. You know, at our church, we have a sign when you're walking out of the building. Во нашата црква која walking up, When we're walking Okay, out of the okay. building, it's in the welcome center. на излегување од црквената врата имаме еден знак поставено во црквата. And the sign says you are entering the mission field. На знакот пишува сега влегуваш во мисиското поле. Listen, that sign is such truth. Тој знак е една голема вистина. When we walk out of our doors and when you walk out of these doors, Кога ќе излезеш од оваа врата овде, we need to be ready to take the gospel. ние треба да бидеме спремни да го земеме со нас евангелието. We need to be ready to take the love of God to the world. Треба да ја земеме Божјата љубов кон светот. The harvest is plentiful and the workers are few. Жетвата е голема, а работниците се малку. But can I say this today? Но може ли да го кажам ова денеска? Guys, every single Sunday morning, Секое неделно утро there are also hurting people right here in this building. има луѓе кои се повредени овде во оваа зграда. Every morning, every Sunday morning, there are people in God's churches grieving. Секое неделно утро во црквата има луѓе кои патат. There are people struggling with finances, Има луѓе кои се измачуваат финансиски. struggling in their marriages. Луѓе кои имаат потешкоти во бракот. Families are a mess. Семејствата се во хаос. Relationships are a mess. Односите се во хаос. There are people struggling with depression, Има луѓе кои се измачуваат With со fear. депресија, со страф, with anxiety, со анксиозност with just deep hurt. и или со голема длабока повреда. And so, do you want to know this today? И дали сакате да го дознаете тоа денес? Just like we need to be ready to leave this building and share God's love. На ист начин на кој ние треба да бидеме спремни, напуштајќи оваа зграда и да го споделиме Божјата љубов. We need to also be ready for that person that may be sitting right beside us. Ние треба да бидеме со иста спремност да ја споделиме Божјата љубов со луѓето кои седат до нас And share God's love. и да ја споделиме Божјата љубов со нив. Listen, I want to ask you, is that you today? И сега да те прашам, дали тоа си ти денес? You could have someone sitting right beside you right now or right in front of you. Може би ти ќе бидеш таа личност која ќе седи, ќе има некој што ќе седи до тебе или пред тебе, Who needs you to be Jesus with skin on. кој има потреба за ти да бидеш Исус за него. What I mean by that is every Sunday morning, many are here, many times we're here, we never stop to think of a hurting person who could be right in this place with us. Тоа што само да го кажеме дека секоја неделно утро не смееме никогаш да престанеме да размислуваме дека личноста која има потреба може да биде веднаш да седи до нас. And they may just need us to say, can I pray with you? И може би ти имаат потреба да не слушнат само да кажеме, еј, може ли да се молам со тебе? Can I sit with you? Може ли да седам со тебе? Or they may need you to say, can I cry with you? Може би ќе имаат потреба да кажете, да им кажете, може ли да плачам со тебе? Can I just sit and listen to your needs? Или може ли да седам и да ги слушнам твоите потреби? Can I be here with you today and help you to see God's love? Може ли денес да бидам со тебе, до тебе и да ја споделам Божјата љубов? To let them hear you say you're loved by God. God sent me to love on you. Може би ќе му кажете, сакам да знаеш дека Господ те сака и ме прати мене за да ти ја покажат неговата љубов за тебе. I believe some of us are here today to let God use us to see the needs of those around us. Јас верувам дека некој од нас денес овде се пратиме да ги видиме потребите на оние кои се околу нас. And so as I draw this message to a close, И како што ја завршувам оваа порака, let me just say this. There are some here today that just needed to hear that the good news that was proclaimed 2,000 years ago is just as good for today. да повториме само дека има некој од вас кој има потреба да го слушна тоа, дека радосната вест која се проповедала пред 2000 години е истата и денес. And there may be somebody here today that you need to hear. You need to give your life to Christ. И може би има некој денес овде кој требаше да слушне дека треба да го предаде својот живот на Исус. Maybe you've never had that moment where you've accepted Jesus as your Savior. Може би никогаш не сте имале еден таков момент каде што ќе го примите Исус како свој спасител. If
If you don't know Jesus, please place your faith in him today. Ако не го познавате Исус, ве молам, ставете ја вашата вера во него. And then I promise you there are here, some here today that needed to hear that just as Jesus saw this crowd, he sees you today. И јас верувам дека помеѓу вас има некој кој има потреба да го слушна тоа, дека на ист начин како што Исус ја гледа толпата во тогаш, пред 2000 години, сега на ист начин те гледа и тебе. He had compassion on them and he wants to have compassion on you. Тој се сожали врз нив, но тој се сожалува и врз вас. Jesus sees you right where you are. Исус те гледа таму каде He што loves си. you. Те сака. He wants you to come to him and lay all your burdens at his feet. Тој сака да дојдеш и да ги оставиш сите твои грижи и товари кај него. So if that's you, know today you are loved by God. Сакам да знаеш дека денес ти си сакан од Господ Исус Христос. I pray, my prayer И се молам и мојата молитва ќе биде. has been that when you leave here today, Мојата молитва за тебе денес е дека како што ќе ја напуштиме ова богослужба денес, you have no doubt that God loves you. ти немаш сомнеш дека Господ те сака. Thank you. Thank you. Amen.